پاکستان کا ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز میں شاندار آغاز۔ پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے 281 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ حسن نواز اور کپتان محمد رضوان کی شاندار نصف سنچریاں، بابر اعظم نے 47، حسین طلعت 41، عبداللہ شفیق 29 اور سلمان علی آقا نے 23 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی طرف سے شمر جوزف نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ویسٹ انڈیز ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 280 رنز بنائے۔ ایون لوئس، روسٹن شیز اور شائے ہوپ کی 50۔ پاکستان کی طرف سے شاہین شاہ افریدی نے 4 اور نسیم شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سائم ایوب، سفیان مقیم اور سلمان علی آقا نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ کل کھیلا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کرا دیا۔ دونوں ممالک کے سربراہان کے جنگ بندی معاہدے پر دستخط۔ ٹرمپ کو نوبیل انعام دینے کی سفارش۔ لڑنے کے بجائے تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں، امریکی صدر کی آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ آذربائیجان کے ساتھ فوجی تعاون پر عائد پابندی ہٹا دی۔ روس سے ڈیل آخری مرحلے میں ہے۔ روسی صدر سے ملاقات 15 اگست کو الاسکا میں ہوگی۔ یوکرین تنازع پر بات چیت ہوگی۔ کریملن کے معاون کی دونوں صدور میں ملاقات طے پانے کی تصدیق۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ ایکس پر پیغام میں کہا، صدر ٹرمپ نے فریقین میں معاہدہ کرانے میں مدد دی۔ معاہدہ امن، استحکام اور تعاون کے لیے نئے دور کا آغاز ہے۔ ایک ایسا خطہ جو دہائیوں سے تنازعات اور انسانی المیوں کا شکار رہا۔ تاریخی معاہدے پر صدر الہام علیوف اور آذربائیجان کے عوام کو مبارکباد۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر بھارتی طیارے گرائے جانے کی تصدیق کر دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، پاک بھارت جنگ میں 5 یا 6 جنگی طیارے گرائے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان تنازع بڑا تھا۔ پاکستان اور بھارت ممکنہ ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے۔ ان سے کہا، لڑائی نہیں، تجارت کرو۔ نریندر مودی فیلڈ مارشل کا سامنا کرنے سے بھاگ گئے۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ مودی نے 17 جون کو ٹرمپ کی کھانے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ نریندر مودی کو خدشہ تھا ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات نہ کرا دیں۔ مودی نے فیلڈ مارشل سے ملاقات سے بچنے کے لیے ٹرمپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ بلومبرگ کا انکشاف، 17 جون کو امریکی صدر اور نریندر مودی کی 35 منٹ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ٹرمپ اور مودی کی فون کال امریکہ بھارت تعلقات کے درمیان ٹرننگ پوائنٹ بنی۔ تناؤ بھری ٹیلی فونک گفتگو کے بعد امریکہ بھارت تعلقات میں تلخی آنا شروع ہوئی۔ تناؤ کی جھلک اس وقت بھی سامنے آئی جب امریکی صدر نے بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیا۔ امریکی صدر نے پھر بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف بھی عائد کیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ۔ امریکہ سے دوری، روس سے قربتیں، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا روسی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ولادیمیر پوٹن کو دورہ بھارت کی دعوت دی۔ نریندر مودی نے یوکرین جنگ سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے دوست صدر پوٹن سے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی۔ ارض پاک سے امن دشمنوں کو صفایا۔ پاک افغان بارڈر سے خارجیوں کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام۔ جوبنی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 33 خوارج جہنم واصل۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خوارج کے گروپ کی نقل و حرکت پکڑی گئی۔ خوارج پاک افغان بارڈر سے ضلع یوب کے علاقے سمباسا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ علاقے سے خوارج کے مکمل خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پوری طرح سرگرم ہے۔ ملک سے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ ISPR صدر اور وزیر اعظم کا خوارج کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ کے علاوہ سلامتی کونسل کے 14 رکن ممالک نے اجلاس بلانے کی حمایت کی۔ برطانیہ، ڈنمارک، فرانس، یونان اور سلووینیا نے اجلاس بلانے کی درخواست کی۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ اسرائیلی قبضے سے فلسطینیوں کی تباہ حالی بڑھے گی۔ اسرائیل عالمی قوانین کے تحت ذمہ داری پوری کرے، انتونیو گوتریس کا بیان۔ فلسطینیوں کا غزہ چھوڑنے سے انکار، اپنی سرزمین پر مریں گے، چھوڑ نہیں سکتے۔ فلسطینی شہریوں کا اسرائیلی قبضے کے اعلان پر رد عمل۔
5 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की गजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मजम्मत। बरतानिया, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान जारी। गजा में मजीद बड़े फौजी ऑपरेशन के इसराइली फैसले को मुस्तरद कर दिया। दो रियासी हल पर अमल दरामद पर जोर। अमरीकी कांग्रेस से भी इसराइली मंसूबे के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी। रिपब्लिकन अरकान ने इसराइल को खबरदार किया कि गजा पर कब्जा इसराइल के लिए दलदल और मुसीबत बन सकता है। इसराइल के हामी डेमोक्रेट्स की जानिब से भी गजा पर कब्जे के मंसूबे की मुखालिफत। पाकिस्तान की गजा पर मुकम्मल फौजी कब्जे की मंजूरी की शदीद मजम्मत। इकदाम फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ तबाहकुन जंग में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। फौजी कार्रवाइयों की तोसी पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मजीद बिगाड़ देगी। खित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगी। जब तक इसराइल का कब्जा बरकरार रहेगा, अमन एक ख्वाब ही रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। फ़लस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन और सलामती काउंसिल करारदाद की खुली खिलाफ वर्जी करार। इसराइल अपने नस्ल कुछ फौजी जारहाना इक़दाम को मज़ीद तोसी देना चाहता है। इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम संगीन इंसानी सूरत हाल और शहरी तकालीफ को मज़ीद बढ़ा देगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। इसराइल के गजा पर मुकम्मल कब्जे के घिनौने मंसूबे को नाकाम करने का मिशन। सऊदी अरब आलमी सतह पर मुतहर्रिक। वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान की तुर्किया, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम से हंगामी टेलीफोनिक राब्ते। इसराइली मंसूबे की मुखालिफत की। गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के फौरी खात्मे का मुतालबा। शहजादा फैसल बिन फरहान ने गजा में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी सतह पर मरबूत कोशिशों पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, इसराइली जारहियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम के मुतरादिफ है। अमरीका फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी नायब सदर की बरतानिया में वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि सदर ट्रंप का मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ वाज़ेह है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हुकूमती ढांचे का होना ज़रूरी है। नौशहरा में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। रेलवे कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। अटक और गिरदोनवाह में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लाहौर में मौसम गर्म, हब्स की कैफियत बरकरार। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, तोनसा, गुड्डू बैराज पर बहाव मामूल के मुताबिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। अहम उमूर, मुल्की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शराकत इक़्तिदार से मुताल्लिक़ मामलात पर गौर। वज़ीर आज़म के कज़न मियाँ शफ़ी के इसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। आसिफा भुट्टो और शेरी रहमान भी बिलावल भुट्टो के हमराह थी। मार्का हक जश्न आज़ादी की मुनासबत से हैदराबाद में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। कैफी खलील, सनम मारवी, ताज मस्तानी ने फन का मुजाहरा किया। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह, सदर आर्ट्स काउंसिल समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। शहरियों की भी बड़ी तादाद दुरानी बाग पहुंची। भरपूर मिली जोश और जज्बे के साथ कॉन्सर्ट में शिरकत। गवर्नर हाउस लाहौर में एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड 2025 की तकरीब। आलमी दर्जाबंदी में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर यूसीपी को एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सोहेल अफजर ने गवर्नर पंजाब से अवार्ड वसूल किया। तकरीब में साबिक चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार, वाइस चांसलर UET लाहौर डॉक्टर शाहिद मुनीर की शिरकत। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर रऊफ आजम और वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद डॉक्टर नियाज समेत मुतादिद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने भी शिरकत की। इसराइल के गाजा के निहत्ते शहरियों पर हमले, बमबारी में मजीद 98 अफराद शहीद, 603 जख्मी हो गए। शहदा में इमदाद के मुतलाशी 51 अफराद भी शामिल। ग़िज़ाई किल्लत के बायस मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। शहदा की तादाद 197 हो गई। यमन में हज़ारों अफराद की फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। और अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में फायरिंग, पुलिस ऑफिसर हलाक, जवाबी फायरिंग से हमलावर मारा गया। हुकाम के मुताबिक शूटर जहनी मरीज और बीमार था। पुलिस की शहरियों को जाए बख्वा के करीब ना जाने की हिदायत।